یہ کہانی ہے اوڈیسیوس کی، ایک بادشاہ، ایک جنگجو اور ایک شوہر جو صرف اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فلم کیسے شروع ہوتی ہے، فلم میں کیا کیا ہوتا ہے اور آخر میں اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ فلم کا آغاز ٹروجن وار کے بعد ہوتا ہے۔ یہ جنگ کئی سالوں تک چلی تھی، شہر جل چکے ہیں، ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور سمندر کے کنارے ٹوٹے ہوئے جہاز بکھرے پڑے ہیں۔ اسی تباہی کے بیچ کھڑا ہے اوڈیسیوس۔ اس نے جنگ جیت لی ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوشی نہیں، صرف تھکن ہے۔ وہ جانتا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی اصل آزمائش اب شروع ہونے والی ہے، کیونکہ جنگ کے بعد گھر واپس جانا اکثر جنگ سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اوڈیسیوس عام ہیرو نہیں ہے، وہ سب سے طاقتور نہیں، نہ ہی سب سے بڑا فائٹر، لیکن اس کے پاس ایک خاص چیز ہے، دماغ۔ وہ لڑائی سے پہلے سوچتا ہے اور طاقت سے پہلے حکمت استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے دوست اس پر بھروسہ کرتے ہیں، دشمن اس سے ڈرتے ہیں اور دیوتا بھی اس سے محتاط رہتے ہیں۔ اوڈیسیوس صرف تلوار نہیں اٹھاتا، وہ فیصلے اٹھاتا ہے اور انہی فیصلوں کی قیمت بھی چکاتا ہے۔ اوڈیسیوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کی طرف بڑھتا ہے۔ جہاز تیار ہیں، لیکن فضا خاموش نہیں۔ بادل آسمان پر چھا رہے ہیں، ہوا مخالف چل رہی ہے اور سمندر جیسے کچھ کہہ رہا ہو۔ ایک سپاہی کہتا ہے، بادشاہ، یہ سفر خطرناک ہے۔ اوڈیسیوس جواب دیتا ہے، ہم جنگ سے بچ گئے ہیں، اب قسمت سے بھی لڑیں گے۔ جہاز روانہ ہوتے ہیں اور اسی لمحے سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس فلم میں سمندر صرف پانی نہیں ہے، سمندر انسان کا غرور توڑتا ہے، صبر سکھاتا ہے اور غلطیوں کی سزا دیتا ہے۔ ہر طوفان ایک امتحان ہے، ہر لہر ایک فیصلہ۔ اوڈیسیوس جتنا آگے جاتا ہے، اتنا ہی پیچھے سب کچھ چھوڑتا جاتا ہے، دوست، سکون اور امید۔ ایک دن جہاز ایک انجان جزیرے پر رکھتا ہے۔ اوڈیسیوس اور اس کے ساتھی ایک غار میں داخل ہوتے ہیں۔ سب کچھ خاموش ہے، بہت زیادہ خاموش۔ اچانک زمین کانپتی ہے۔ سامنے آتا ہے سائیکلپس پولیفیمس، ایک دیوا ہیکل مخلوق، ایک آنکھ اور بے رحم طاقت۔ سائیکلپس انسانوں کو مار دیتا ہے، کھا جاتا ہے اور ذرا بھی رحم نہیں کرتا۔ یہاں اوڈیسیوس سمجھ جاتا ہے، اگر ہم نے طاقت استعمال کی تو سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ ایک چال چلتا ہے، جھوٹ، صبر اور عقل کی چال۔ یہ سین ہمیں سکھاتا ہے، ہر بڑا دشمن طاقت سے نہیں، دماغ سے ہارا جاتا ہے۔ اوڈیسیوس سائیکلپس سے بچ تو جاتا ہے، لیکن ایک غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ غرور میں سائیکلپس کو اپنا اصل نام بتا دیتا ہے۔ یہی غرور پوسائڈن، سمندر کے دیوتا، کو اس کا دشمن بنا دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہی بات اس سفر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اوڈیسیوس جنگ جیت چکا تھا، سائیکلپس سے بچ چکا تھا، لیکن اب سمندر خود اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اوڈیسیوس کا جہاز سائیکلپس کے جزیرے سے دور جاتا ہے، سمندر کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ یہ عام طوفان نہیں تھا، یہ پوسائڈن کا غصہ تھا، سمندر کا دیوتا اور سائیکلپس کا باپ۔ پوسائڈن قسم کھاتا ہے کہ اوڈیسیوس کو گھر نہیں پہنچنے دے گا، سکون نہیں ملنے دے گا اور ہر لہر اس کے خلاف ہوگی۔ اب یہ سفر انسان اور دیوتا کے درمیان جنگ بن چکا تھا۔ کئی دنوں کے بعد جہاز ایک نئے جزیرے پر پہنچتا ہے۔ یہاں رہتا ہے آیولس، ہواؤں کا دیوتا۔ وہ اوڈیسیوس کی کہانی سنتا ہے اور اس پر رحم کھاتا ہے۔ آیولس ایک تھیلا دیتا ہے جس میں تمام خطرناک ہوائیں بند ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، اس تھیلے کو مت کھولنا ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اوڈیسیوس تھیلا محفوظ رکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اوڈیسیوس تھکن سے سو جاتا ہے۔ اس کے ساتھی تھیلے کو دیکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، آس میں ضرور سونا یا خزانہ ہوگا۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ تھیلا کھولتے ہیں، تمام ہوائیں آزاد ہو جاتی ہیں۔ ایک خوفناک طوفان اٹھتا ہے، جہاز پیچھے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ گھر بالکل سامنے تھا، لیکن ایک غلطی نے سب کچھ چھین لیا۔ طوفان کے بعد جہاز ایک اور جزیرے پر جا لگتا ہے۔ یہاں رہتی ہے سرسی، ایک خوبصورت مگر خطرناک جادوگرنی۔ وہ اوڈیسیوس کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتی ہے، کھانا دیتی ہے، مسکراتی ہے، لیکن کھانے میں جادو ہوتا ہے۔ اچانک سپاہی سور میں بدل جاتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے، ہر خوبصورتی محفوظ نہیں ہوتی اور ہر مسکراہٹ سچی نہیں۔ اوڈیسیوس اپنے ساتھیوں کو بچانے آتا ہے۔ راستے میں دیوتا ہرمیس اسے خبردار کرتا ہے اور ایک خاص جڑی بوٹی دیتا ہے جو جادو سے بچا سکتی ہے۔ سرسی کا جادو اوڈیسیوس پر اثر نہیں کرتا۔ پہلی بار کوئی انسان اس کے جادو کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سرسی حیران ہو جاتی ہے۔ آخرکار وہ ہار مان لیتی ہے اور سپاہیوں کو دوبارہ انسان بنا دیتی ہے۔ سرسی اوڈیسیوس کو اپنے پاس روک لیتی ہے۔
दिन गुजरते हैं, महीने बनते हैं और फिर पूरा एक साल। ओडिसियस आराम में आ जाता है, लेकिन इसके साथी याद दिलाते हैं, बादशाह हमारा घर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये लम्हा हमें सिखाता है कभी कभी दुश्मन जंग नहीं आराम होता है। जाने से पहले सिरसे एक खौफनाक बात बताती है। वो कहती है, अगर तुम घर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मरने वालों की दुनिया यानी अंडरवर्ल्ड जाना होगा। ये सुनकर ओडिसियस का दिल बैठ जाता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड वो जगह है जहां जिंदा इंसान नहीं जाते और जो जाते हैं वापस नहीं आते। सिरसे के बताए हुए रास्ते पर ओडिसियस का जहाज़ एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये ज़मीन ज़िंदा लोगों की नहीं थी, ये था अंडरवर्ल्ड, मरने वालों की दुनिया। फ़ज़ा में खामोश चीखें थीं और हवा में मौत की बो। ओडिसियस एक गड्ढा खोदता है, कुर्बानी देता है और रूहों को बुलाता है। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे से साये निकलने लगते हैं। ये वो रूहें थीं जो कभी ज़िंदा थीं। सिपाही, बादशाह, औरतें, बच्चे सब बराबर हो चुके थे। ओडिसियस पहली बार समझता है कि ताकत, शहरत और जंग मौत के सामने बेमानी है। अचानक एक रूह बाकी सबसे मुख्तलिफ नज़र आती है। ये था टायरेसियस, जो मरने के बाद भी सब जानता था। वो ओडिसियस से कहता है, तुम घर पहुंचोगे, लेकिन आसानी से नहीं। अगर तुमने सूरज के देवता हीलियोस के जानवरों को नुकसान पहुंचाया तो तुम सब कुछ खो दोगे, और जब तुम घर पहुंचोगे वहाँ भी तुम्हें जंग लड़नी होगी। फिर ओडिसियस एक रूह को देखता है। ये उसकी माँ थी। वो मर चुकी थी जब ओडिसियस जंग में था। ओडिसियस आगे बढ़ता है, गले लगाना चाहता है, लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं। ये लम्हा तोड़ देता है। एक हीरो एक बेटा बन जाता है। ये दुख हमें सिखाता है, सब जंगें मैदान में नहीं लड़ी जाती। ओडिसियस की मुलाकात अखिलेस जैसे अजीम जंगजुओं से होती है। अखिलेस कहता है, ज़िंदा ग़ुलाम होना मुर्दा बादशाह होने से बेहतर है। ये अल्फाज ओडिसियस के दिल पर नक्श हो जाते हैं। यहाँ हीरो बनने की कीमत नज़र आती है। ओडिसियस अंडरवर्ल्ड से निकल आता है, लेकिन खौफ उसके साथ रहता है। अभी सब ख़त्म नहीं हुआ था, असल इम्तहान अभी बाकी था। सिरसे की वार्निंग याद आती है। सायरेंस, वो आवाज़ें जो दिल की सबसे कमज़ोर ख्वाहिश को जगा देती हैं। ओडिसियस खुद को जहाज़ के स्तून से बंधवा लेता है और साथियों के काम बंद कर देता है। सायरन सच बोलती हैं, लेकिन सच भी कभी कभी इंसान को मार देता है। सामने दो रास्ते थे, एक तरफ चरिबडिस और समंदर को निगलने वाला भन्नूर, दूसरी तरफ साइला छसर वाला अफरीत। ओडिसियस को फैसला करना था। वो साइला का रास्ता चुनता है। 6 सिपाही ज़िंदा खा लिए जाते हैं। ओडिसियस चीख भी नहीं सकता। ये जंग नहीं थी, ये कुर्बानी थी। ओडिसियस अब वो शख्स नहीं रहा जो ट्रॉय से निकला था। उसने दोस्त खोए, अपना सुकून खोया और ख़ुद को भी। अब सिर्फ एक गुनाह बाकी था, और वो गुनाह सब कुछ ख़त्म कर देगा। साइला के बाद ओडिसियस और उसके बच्चे खचे साथी एक खामोश जजीरे पर पहुंचते हैं। यहाँ सब कुछ पुरस्कून लगता है, लेकिन यही वो जगह थी जिसके बारे में नबी टीरेसियस ने वार्निंग दी थी। ये थी हीलियोस यानी सूरज के देवता की मुक़द्दस गायें। ओडिसियस अपने साथियों को सख्ती से मना करता है, आने हाथ न लगाना वरना हम सब बुकमत तबाह हो जाएंगे। कई दिन गुजरते हैं, खाना ख़त्म हो जाता है, भूख जानलेवा हो जाती है। ओडिसियस दुआ करने जाता है और थकन से सो जाता है। पीछे उसके साथी फैसला करते हैं, मरने से बेहतर है देवता का गुनाह कर लें। वो मुक़द्दस गायें ज़ब्ह कर देते हैं। ये वो लम्हा था जहाँ तकदीर ने फ़ैसला कर लिया। जैसे ही जहाज़ दोबारा रवाना होता है, आसमान स्याह हो जाता है। ये आम तूफ़ान नहीं था, ये था ज़्यूस का गज़ब। बजली जहाज़ पर गिरती है। एक एक करके सब साथी समंदर में डूब जाते हैं। कोई चीख नहीं सुनता, कोई मदद नहीं आती। आखिर में सिर्फ एक इंसान बचता है, ओडिसियस, अकेला। ओडिसियस लकड़ी के टुकड़े से चिमटा समंदर में बहता रहता है। दिन रात कोई आवाज़ नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये वो सज़ा थी जो मौत से भी बदतर थी, अकेला ज़िंदा रह जाना। आखिरकार ओडिसियस एक जजीरे पर जा लगता है। यहाँ रहती है कलिप्सो, एक खूबसूरत देवी। वो ओडिसियस को हमेशा की ज़िंदगी और लाफानी मोहब्बत की पेशकश करती है, लेकिन ओडिसियस इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं देवी नहीं चाहता, मैं अपना घर चाहता हूँ। यहाँ वो 7 साल कैद रहता है। आखिरकार देवी अथीना ज़्यूस से अल्तजा करती है। हरमेस कलिप्सो को हुक्म देता है कि ओडिसियस को जाने दे। भारी दिल के साथ कलिप्सो उसे रुखसत कर देती है। ओडिसियस फिर समंदर में होता है, लेकिन इस बार उम्मीद के साथ।
आखिरकार 20 साल बाद ओडिसियस इथाका पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। उसके घर में गैर मर्द राज कर रहे हैं। ये थे सुएटर्स जो उसकी बीवी पेनेलोपे से शादी और उसकी सल्तनत हथियाना चाहते थे। अथेना ओडिसियस को एक फ़कीर का रूप देती है, क्योंकि असल जंग अब शुरू होनी थी, ताकत की नहीं, अक्ल की। पेनेलोपे एक शर्त रखती है, जो ओडिसियस की कमान खींच सके और 12 हलकों में तीर मार सके वही मेरा शौहर होगा। कोई भी नाकाम हो जाता है। आखिर में फ़कीर आगे आता है, वो कमान उठाता है और एक ही लम्हे में कमाल कर देता है। ओडिसियस अपना रूप जाहिर करता है। शूटर्स को एक एक करके ख़त्म कर दिया जाता है। ये बदला था 20 साल के सब्र का। पेनेलोपे अब भी यकीन नहीं करती। वो आखिरी इम्तहान लेती है, एक राज जो सिर्फ वो और ओडिसियस जानते थे। ओडिसियस सच साबित कर देता है। आखिरकार बेवी शौहर 20 साल बाद मिलते हैं। ये फतह की नहीं, वापसी की कहानी थी। ओडिसियस ने हमें ये सिखाया, असल हीरो वो नहीं जो जंग जीते, असल हीरो वो है जो घर वापस आए। अगर आपको ये मुकम्मल मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नेक्सुरा वर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगली किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।